Welcome to the channel. So today's we are going to discuss about production of low temperature method. One of the production of low temperature methods, that is adiabatic demagnetization. So one of the important methods, adiabatic demagnetization. So production of low temperature ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే మెథడ్స్లో one of the methods adiabatic demagnetization. So on last video we discussed the production of low temperature various methods. So one of those, the production of measurement temperatures between absolute zero and ice point of natural phenomena at these temperatures is known as low temperature. So production of low temperature is essential. So why low temperature is essential means to study the effect on many properties like atomic heat susceptibility, thermal and electrical conductivities, like సో వాటి గురించి స్టడీ చేయడానికి లో టెంపరేచర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్. అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్. సో అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్లో గురించి స్టడీ చేయడానికి మనం ల్యాబొరేటరీలో లో టెంపరేచర్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి అట్మాస్ఫియర్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి సో మనం అప్పర్ సర్ఫేస్ గురించి స్టడీ చేస్తాం. అండ్ ఇన్ ద స్టడీ ఆఫ్ న్యూ ఫినామినన్ లైక్ సూపర్ కండక్టివిటీ అండ్ సూపర్ ఫ్లూయిడిటీ. Superconductivity and superfluidity. సో వీటి గురించి స్టడీ చేయడానికి సో లో టెంపరేచర్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. సో చాలా రకాల ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి సో మనకి కొన్ని మెథడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఎటువంటి మెథడ్స్ అయితే యూజ్ అవుతాయో ఆ మెథడ్స్ సో ఇన్ ద సిలబస్. సో వన్ ఆఫ్ దోస్ అడియాబాటిక్ డీమాగ్నటైజేషన్ టు ప్రొడ్యూస్ లో టెంపరేచర్. సో అడియాబాటిక్ డీమాగ్నటైజేషన్ విషయానికి వస్తే అడియాబాటిక్ డీమాగ్నటైజేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో సో హీలియం హైడ్రోజన్ని లిక్విఫై చేయడానికి let's enter into the topic adiabatic demagnetization experimental arrangement, which is displayed on the screen. This is the experimental arrangement of adiabatic demagnetization. So it is a vacuum pump, and so in B flask there is a liquid helium, in C liquid hydrogen. So here north and south poles. సో ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉంది. సో అండ్ దిస్ ఈజ్ అ డిఫ్యూజన్ పంప్. ఇక్కడ పిఎన్ సింబల్ ఉంది కదా. సో పారామాగ్నెటిక్ సాల్ట్. సో ఇక్కడ 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసారు, 3 వెజల్స్. సో లెట్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద థియరిటికల్ పార్ట్. ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ the apparatus is shown in the figure. So the paramagnetic salt P is suspended by a silk or nylon fiber inside a cylindrical chamber A. So ikkada meeku P kanipistundi, that is a paramagnetic salt which is play an important role in the adiabatic demagnetization arrangement. So paramagnetic salt P is suspended by a silk or nylon fiber. సో ఇక్కడ పారామాగ్నెటిక్ సాల్ట్ అనేది సిల్క్ ఆర్ నైలాన్ ఫైబర్తో సస్పెండ్ అయి ఉంటుంది ఇన్సైడ్ ఏ సిలిండ్రికల్ ఛాంబర్ ఏలో. సో కనెక్టెడ్ టు ఏ వ్యాక్యూమ్ పంప్, అండ్ అది వ్యాక్యూమ్ పంప్కి కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది. ద వెజల్ ఏ ఈ సరౌండెడ్ బై ఏ లిక్విడ్ హీలియం. సో ఇక్కడ ఈ వెజల్ అనేది లిక్విడ్ హీలియంతో సరౌండ్ అయి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అ లిక్విడ్ హీలియం. ఈ చుట్టూ లిక్విడ్ హీలియం ఉంటుంది. at 1 Kelvin. So in a Deva flask B, and Deva flask B లో
the flask B. So flask B is connected to a diffusion pump. This is again surrounded by another lever flask C. So containing liquid hydrogen. So C లో liquid hydrogen ఉంటుంది and B లో liquid helium ఉంటుంది. And the whole arrangement is placed between north and south poles of strong electromagnets, which provides a magnetic field of order of 10,000 Gauss. So a coil M is wound around A to measure the temperature. So ఇక్కడ coil M అనే coil ఇక్కడ మీకు చిన్నగా coils కనిపిస్తున్నాయి M. So M is wound around A to measure the temperature by susceptibility measurements, to measure the temperature. So here M is a coil wound around A. Different paramagnetic substances used for the purpose. So ఇక్కడ మనం paramagnetic salt అనేది యూజ్ చేసినాం, which is symbolically represented by P. సో ఎటువంటి డిఫరెంట్ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్సెస్ యూజ్ చేస్తారు. అవి ఏంటంటే సో which are displayed on the screen. Gg2SO4 8H2O, that is gadolinium sulfate, crystals of chromium, potassium, alum, so ferrous chloride FeCl2, next cerium fluoride, iron, ammonium, alum, so cerium, ethyl sulfate, next double sulfate of potassium and aluminum, etc. Those are the various paramagnetic salts which are used in the experimental arrangement. So working విషయానికి వస్తే working, so with the help of diffusion pump, the temperature of helium in flask B is reduced to 1 Kelvin. So diffusion pump వల్ల the temperature of helium యొక్క temperature అనేది is reduced to 1 K. సో 1 కెల్విన్కి తగ్గిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ ఛాంబర్ ఏ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ దేంతో ఫిల్ అయిపోయింది ఛాంబర్ ఏ, దట్ ఈజ్ లిక్విడ్ హీలియం గ్యాస్. సో దట్ పారామాగ్నెటిక్ సాల్ట్ P కమ్స్ ఇన్ థర్మల్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ హీలియం ఇన్ B. సో ఇక్కడ పారామాగ్నెటిక్ సాల్ట్ అనేది లిక్విడ్ హీలియంకి థర్మల్ కాంటాక్ట్లో ఉంటుంది ఆఫ్ లిక్విడ్ హీలియం B ఇన్ and cooled to 1 Kelvin. So the magnetic field is switched on. ఇప్పుడు మనం magnetic field ని switch on చేస్తే the heat produced during the process of magnetization is conducted away by the gaseous helium in A to liquid helium in B, so that the specimen will be maintained at the same temperature. So ఇక్కడ magnetic field arrange చేసిన తర్వాత the specimen will be maintained at the same temperature. So this is isothermal magnetization. Helium gas from a chamber A is now pumped off. So ikkada helium gas now from chamber A is now pumped off, so that P is thermally isolated from B. The magnetic field is switched off. ఇప్పుడు మనం magnetic field ని switch off అంటే magnetic field ని తీసేస్తే డ్యూ టు అడియాబాటిక్ డిమాగ్నటైజేషన్ మన టెంపరేచర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో ఇందాక ఉన్న టెంపరేచర్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ టెంపరేచర్ ఫాల్స్. ఎప్పుడు మనం ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని తీసేసినప్పుడు ఇందాక ఎంతైతే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయిందో మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తీసేయడం వల్ల ఇంక్రీజ్ అయిన టెంపరేచర్తో పాటు హీలియం టెంపరేచర్, సో కంటైన్డ్ గ్యాసెస్ యొక్క టెంపరేచర్ తగ్గిపోతుంది. టెంపరేచర్ ఫాల్స్. సో ద ఫాల్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఈజ్ డిటెక్టెడ్ బై ససెప్టబిలిటీ మెజరింగ్ కాయిల్ M. సో టెంపరేచర్ అనేది సో మెజర్ చేయడానికి మనం మా కాయిల్ M which is wound around A. So coil M అనేది మెజర్ చేస్తుంది టెంపరేచర్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద అడియాబాటిక్ డిమాగ్నటైజేషన్. అయితే ఇక్కడ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఆల్రెడీ మ్యాగ్నటైజ్డ్ ఈజ్ సడన్లీ డిమాగ్నటైజ్డ్. మ్యాగ్నటైజ్ అయిన పారామాగ్నెటిక్ సాల్ట్ అనేది ఇప్పుడు మనం సడన్గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని తీసేయడం వల్ల డిమాగ్నటైజ్ అవుతుంది. సో the energy required for demagnetization is taken from paramagnetic substance itself or surroundings. So this results in fall in temperature. So temperature fall అవుతుంది of substance or its surroundings యొక్క temperature కూడా తగ్గిపోతుంది. If the substance is already
it is sufficient low temperature, the fall in temperature is considerable. So this process is called as adiabatic dematerialization. అంటే టెంపరేచర్ అనేది ఫాల్ అవుతుంది, టెంపరేచర్ అనేది ఫాల్స్ తగ్గిపోతుంది. అయితే ఎంతవరకు తగ్గిపోవచ్చు అనేది ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫైనల్ టెంపరేచర్, డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ paramagnetic substance. సో పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ యొక్క నేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లైడ్. సో మనం ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తున్నామనే ఇంటెన్సిటీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ నేచర్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ యొక్క నేచర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సెకండ్, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లైడ్. సో మనం ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తే టెంపరేచర్ అనేది అంత డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ అండ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లైడ్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయడం వల్ల టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సడన్గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ కాక డిమాగ్నటైజ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని తీసేస్తే. సో ఆటోమేటికల్లీ టెంపరేచర్ అనేది ఫాల్ అవుతుంది పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ అండ్ ఆల్సో థర్మల్లీ కాంటాక్ట్ అవి ఉండడం వల్ల సో సరౌండింగ్స్ యొక్క టెంపరేచర్ కూడా తగ్గిపోతుంది. సో అట్లా లో టెంపరేచర్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అడియాబాటిక్ డిమాగ్నటైజేషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద యూస్ఫుల్ మెథడ్స్.